conscience d'être passé à côté de quelque chose toute ma vie, ou par paresse, ce qui est fort possible, ou par pudeur, ce qui est possible aussi. Et je suis fier du je suis satisfait d'aucune de ces deux solutions. Mais j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. C'est un travail, c'est un travail. Ou alors on est le gars qui plonge sur la femelle, enfin, mais ça m'amuse pas du tout. I've got this feeling, baby. It's taken over me. J'ai parfaitement conscience d'être
passé à côté de quelque chose. J'en suis pas fier du tout. J'ai conscience d'être passé à côté de quelque chose de la vie. Ou par paresse, ce qui est fort possible. Ou par pudeur, ce qui est possible aussi. Et je suis fier du tout. Je suis satisfait d'aucune de ces deux solutions. Mais j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. C'est un travail, c'est un travail. Ou alors on est le gars qui plonge sur la femelle, enfin, mais ça m'amuse pas du tout. Je crois que j'aime trop l'amour pour beaucoup aimer les femmes, en fait. C'est à quoi un mec va dire que je suis pédé, ce qui est faux. Je ne suis pas pédé du tout. Mais je crois que j'aime trop l'amour. Les femmes sont toujours en dessous de l'amour dont on rêve. Et comme je suis assez romantique, enfin, ou sentimental, je ne m'en cache pas du tout. La femme est un peu à côté du rêve que j'ai. Me voici à poil à l'hosto. L'aiguille hypodermique me cherche les lipides. Le tout-bip s'alarme de mon masque livide. T'inquiète, Doc, il n'est jamais trop tôt. Remember how we shook. And all the things we took. These times, hardest from
tes shit un jour auront ma peau et mon cerveau son propre acide. Oh, comme j'aimerais noyer dans le liquide, descendre à reculons comme Arthur Rimbaud. Héros, suis-je un héros? Qualité première, lucide. Je fais mon check-up comme d'hab, tout baigne limpide. Résultat 0, double 0. Check.
something in my yeah. హాయ్ హలో నమస్తే అండ్ వామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు యూ ఆల్. స్వధర్మ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మీ అందరికీ సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతోంది మళ్ళీ రావా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్కి. మళ్ళీ రావా అన్న పేరులోనే ఒక ఆత్మీయత, ఒక అనుబంధం కనిపిస్తుంది. చాలా సందర్భాల్లో మనం మళ్ళీ రావా అనుకుంటూ ఉంటాం. ఒక మొమెంట్ కావచ్చు, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు, ఒక వ్యక్తిని కావచ్చు, ఏదైనా సరే మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని కోరుకునే వస్తువు ఉంది అంటే ఆర్ విషయం ఉంది అంటే అది ఎంతో మంచిది అయి ఉండొచ్చు. సో ఈ పేరులోనే ఎంతో మంచితనాన్ని మూటగట్టుకుని మన ముందుకు వస్తుంది మళ్ళీ రావా. సుమంత్ అండ్ ఆకాంక్ష సింగ్ మన ముందుకి ఈ అందమైన రొమాంటిక్ లవ్ అండ్ డ్రామాని కలగలిపి తీసుకొస్తున్నటువంటి సినిమాని ఓ సరికొత్త దర్శకుడు తెరకెక్కించారు. ఈ సరికొత్త దర్శకుడు గౌతమ్ తిననూరి అండ్ స్వధర్మ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పేరుతోటి ఒక నవయువకుడు ప్రొడ్యూసర్గా పరిచయం అవుతున్నాడు. దాట్ ఈస్ రాహుల్ యాదవ్ నక్క. వెల్కమింగ్ బోత్ డెబ్యూటాన్స్ ఇన్ టు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. మ్యూజిక్ ఈరోజు ఇప్పటికే చాలామంది ఈ పాటలు వింటూ ఉన్నారు. ప్రేమ కథ అనుకోగానే సుమంత్ గారు ఎట్లా గుర్తొస్తారో, ఈ చిత్రంలో ప్రేమ కథ ఉంది అనగానే సంగీతం అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. శ్రావణ్ భరద్వాజ్ గారు మోస్ట్ మెలోడియస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఇప్పటికే చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు. మరి ఆయన అందించిన సంగీతం ఎలా ఉందో మరి కాసేపట్లో మనం చూద్దాం. బట్ ఆల్రెడీ లాంచ్ అయినటువంటి పాటలు కొన్ని ఉన్నాయి, ఇప్పటికే ఆదరిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులు ఉన్నారు. ఈ సినిమా గురించి మనం ఇంకా చాలా తెలుసుకుందాం. రాను రాను మొదలు పెట్టబోతున్నాను. ఈరోజు మంచి రోజు అండి, చాలా మంచి రోజు. దత్త జయంతి, మంచి పౌర్ణమి. బయట చంద్రుడిలాగా మిలమిలా మెరిసిపోతుంటే ఇక్కడ మా అఖిల్ గారు కూడా గెస్ట్గా విచ్చేస్తున్నారు. సో వెల్కమింగ్ ఆల్ ది వండర్ఫుల్ పీపుల్ అవుట్ దేర్. సుమంత్ గారికి, అఖిల్ గారికి, ఆకాంక్ష గారికి, రాజ్ కందుకూరి గారికి అండ్ మధుర శ్రీధర్ గారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఈనాటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించేస్తున్నాం. ముందు దేవుణ్ణి తలచేసుకుందాం, గణేష వందనంతో ప్రారంభిద్దాం. ఎస్ఎస్ డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఒక చక్కటి గణేష వందనంతో మన ముందుకి పిల్లలు వస్తున్నారు. స్వాగతం పలికేద్దాం. श्री विघ्नराजं भजे श्री विघ्नराजं भजेगं 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 भजेगमिग श्री विघ्नराजं भजे श्री विघ्नराजं भजे शिवशङ्करिसुतं शमिग श्रीविघ्नराजं भजे गंभीर गौरगिरिशोभं सुशोभं कनककेयूरहारावळि कलित गंभीर गौरगिरिशोभं सुशोभं कामारि भयभरितमूढमद कलिकलुष खण्डितमकण्ठ प्रतापं प्रतापम् विघ्नराजं भजे
థ్యాంక్ యూ ఎస్ఎస్ డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్. చక్కగా పర్ఫామ్ చేస్తారు పిల్లలు. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ రావా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో మనం ఉన్నాం. స్వధర్మ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై సరికొత్త ప్రొడ్యూసర్, సరికొత్త దర్శకుడు, మన ఈ నవ యువకుడిలాగా కనిపిస్తున్న, పొరపాటున హీరోనేమో అనుకుంటారు మా ప్రొడ్యూసర్ రాహుల్ నక్కని చూస్తే, బట్ మా డైరెక్టర్ని చూసినా కూడా అలాంటి అనుమానమే కలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఒరవడి ఉంది తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో. అదేంటంటే సరికొత్త కథల్ని సరికొత్తగా సరికొత్త తరానికి కావాల్సినట్టు చెప్పేటువంటి ఒక కొత్త ఒరవడిని తీసుకొచ్చారు. మరి అలాంటి ఒరవడిలోనే ఒక ప్రేమ కథని, ఒకప్పటి ప్రేమ కథని, ఇప్పటి ప్రేమ కథని, నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ప్రేమ కథని, అంటే 3 తరాలు కాదు, ఒక వ్యక్తి జీవితంలో జరిగేటువంటి 3 సందర్భాల్లో జరిగే కథని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఒక కొత్తదనాన్ని ఈ స్క్రీన్ ప్లే ద్వారా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు డైరెక్టర్ గౌతమ్ తిన్ననూరి. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫార్వర్డ్. ఎలా ఉంటుందో వీ వెయిటింగ్ టు సీ దిస్ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్. మరి సుమంత్ గారి గురించి ఒక మాట చెప్పాలి. ఐ థింక్ యూ ఆర్ వన్ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్. మంచి కథ దొరికితే డెఫినెట్లీ ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ దొరికితే యు ఆర్ నెవర్ afraid of taking it up. I think this is also one good positive film. ఇందులో ఒక ప్రేమ కథని మీరు డిఫరెంట్గా మొదలుపెట్టి చూపించబోతున్నారు. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ యాజ్ వెల్. మరి కొత్త సినిమా గురించి ఇప్పటివరకు మాట్లాడుతున్నాం, చిన్న సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మీ పక్కనే ఉన్నటువంటి మా ప్రొడ్యూసర్ రాజ్ కందుకూరి గారు చిన్న సినిమాకి కొత్త తరహాలో చెప్తే ఎంత పెద్ద సినిమా చేయొచ్చో చూపించినటువంటి ప్రొడ్యూసర్. ఒక్క సినిమా మొదలు పెట్టారు, జాతీయ స్థాయిలో దానికి తెచ్చుకున్నటువంటి పేరు, ఆ తర్వాత మెంటల్ మదిలో అంటూ ఇప్పుడు మోగిస్తున్నటువంటి భేరీ, ఇవన్నీ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఒక్క పెళ్లి చూపులతోటి ఇంత కొత్తదనాన్ని మనం ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు అనేటువంటి పొటెన్షియల్ ఉంది కథలో నమ్మినటువంటి ఆ ఒక్క వ్యక్తి శ్రీ రాజ్ కందుకూరి గారు. సో లెట్ మీ వెల్కమ్ శ్రీ రాజ్ కందుకూరి గారు. సార్, మీ చేతుల మీదుగా 2 హిట్లు ఒక్క తర్వాత ఒకరు కొట్టిన, అంటే ఒక సినిమా తర్వాత ఒక సినిమా కంటిన్యూస్గా కన్సిక్యూటివ్గా హిట్ కొట్టినటువంటి నిర్మాతగా ఈరోజు ఈ కొత్త నిర్మాతని తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఆహ్వానించడానికి శ్రీ రాజ్ కందుకూరి గారిని శుభప్రదంగా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. లెట్ మీ వెల్కమ్ ప్రొడ్యూసర్ శ్రీ రాహుల్ గారు. స్వధర్మ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రాహుల్ గారిని బొకే అందజేయాల్సిందిగా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రాహుల్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ ప్లీజ్. శ్రీ రాజ్ కందుకూరి గారిని వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నా. సార్, కొన్ని టచెస్ ఉంటాయి సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో, అలా కొన్ని పేర్లు ఉంటాయి దట్ వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు పొటెన్షియల్ అంటే ఆ మార్క్ ఒకటి మిగిలిపోతుంది అనమాట. అలాంటి ఒక మార్క్ని మీరు చాలా అతి తక్కువ కాలంలో క్రియేట్ చేసుకున్నారు. అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ దట్ యూ హెవ్ మేడ్ సార్. 1 పెళ్లి చూపులు సరిపోదు అనుకుంటే 2 మెంటల్ మదిలోతో హిట్ కొట్టేశారు. వెల్కమ్ వన్స్ అగైన్. సో లెట్స్ వెల్కమ్ ద యంగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ టు ద తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ముందు సార్, ఈరోజు మీతోటి నేను 2 పనులు చేస్తాను సార్. మీరు ఒక్క సినిమా కాదు 2 సినిమాలు వరుసనే హిట్ కొట్టారు కాబట్టి ఒక్క టీజర్ కాదు, మళ్ళీ రావావి 2 టీజర్లు మీరు చూపించాల్సి ఉంటుంది సార్. మళ్ళీ రావా టీజర్ లాంచ్. ఆల్ ది బెస్ట్. తర్వాత అంజలిని మళ్ళీ చూశాను. అంజలిని అలా చూస్తూనే ఉండాలనిపించింది. గుర్తుపట్టలేదా? గుర్తు కూడా లేనా? దట్ ఈస్ మళ్ళీ రావా టీజర్ 1. శ్రీ రాజ్ కందుకూరి గారు మొదటి హిట్ పెళ్లి చూపుల్లాగా మొదటి టీజరే చూపించారు. ఇప్పుడు మెంటల్ మదిలో హిట్ కొట్టినట్టు 2వ టీజర్ చూపిస్తారు. స్వధర్మ క్రియేషన్స్, పర్టికులర్లీ నాకు ఈ బ్యానర్ పేరు చాలా నచ్చింది, స్వధర్మ. దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఇన్ దట్. అలాగే టు స్టార్ట్ విత్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక గణపతి పూజతో స్టార్ట్ చేశారు డ్యాన్స్ తోటి. ఇట్స్ చాలా శుభప్రదం. దట్స్ వెరీ ఆస్పిషియస్. అండ్ ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా కానీ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఓన్లీ పాజిటివిటీ అరౌండ్. ఐ థింక్ బేసికల్లీ ఈ సీడ్ స్టార్ట్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్ రాహుల్ డిజర్వ్స్ ఎ గ్రేట్ ప్యాట్ ఆన్ హిస్ బ్యాక్. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. అండ్ ఇలాంటి యంగ్స్టర్ ప్రొడ్యూసర్స్ మరింతమంది రావాలి, ధైర్యంగా ముందుకు రావాలి. ఎప్పుడైతే కంటెంట్ బాగుందో దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ హియర్. అండ్ డోంట్ వర్రీ, ఇప్పుడు ఏదైతే
మీరు చూస్తున్న పెళ్లి చూపులు కావచ్చు, ఇప్పుడు మెంటల్ మదిలో కావచ్చు, ఇవన్నీ కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాలు. దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. ది గుడ్ డేస్ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ తెలుగు మూవీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సైజ్. ఇఫ్ కంటెంట్ ఈస్ గుడ్, పీపుల్ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు వాచ్ ఇట్. ధైర్యంగా చేయండి. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఈ మూవీ నేను చూసినప్పుడు. ఐ రీసెంట్లీ వాచ్డ్ ఇట్. అండ్ గౌతమ్ ఈజ్ అనదర్ జెమ్ ఆఫ్ ఎ డైరెక్టర్ దట్ ఈస్ జస్ట్ కమింగ్ టు ఇండస్ట్రీ. గౌతమ్, ద హోల్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ వెయిటింగ్, లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ యూ. You are going to make a mark here. Mark my words. You will stay here long. ఎందుకంటే and the way you have chosen all crafts, like Shravan, for example, today I think he is his day. Shravan has done a brilliant job. I know him very well. He is a very good musician. And Shravan's work, and Rahul has chosen the right crafts everywhere. తనకు కావాల్సిన జడ్జిమెంట్ ఎప్పుడైతే రాహుల్ హ్యాస్ గాట్ దట్ మచ్ జడ్జిమెంట్, చూస్ ది రైట్ డైరెక్టర్, ఈ వన్ ఇట్ దేర్. And this is definitely going to be a winning movie. Mark my words. Already positivity around, and people are looking forward. Another few days more, it is going to come to your screens. All the best once again. సార్ December 8th లాంచ్ అవ్వబోతోంది. మీరు సినిమా ముందే చూసేశారు. కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయండి, సర్టిఫైడ్ బై అని. సో సినిమా చూసిన మీరు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తే బాగుంటుంది December 8th రమ్మని. ఈ సినిమా నేను చూశాను. ఇది సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే, ఈ సినిమాని చూస్తే ఈ సినిమాని మీరు ఇంటికి గుండెల్లో పెట్టి తీసుకెళ్తారు. నాకు చాలా నచ్చిన సినిమాలకు అలా చెప్తుంటాను నేను. ఇది యూ విల్ క్యారీ ఇట్ హోమ్. అండ్ వెరీ హాంటింగ్ ఉంటుంది ఈ సినిమా. లైక్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ వెళ్తూ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్. ఇది చాలా బ్రిలియంట్లీ డన్ స్క్రీన్ ప్లే. గౌతమ్ డిజర్వ్స్ ఎ గ్రేట్ ప్యాట్ ఆన్ హిస్ బ్యాక్. గౌతమ్, అమేజింగ్. ఐ లవ్డ్ ఇట్. ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఇట్ అగైన్. ఐఎమ్ కమింగ్ అండ్ వాచింగ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్. ఇది ఊరికే స్టేజ్ మీద ఉన్నాను కాబట్టి చెప్పట్లేదు. హోల్ హార్టెడ్గా నేను చాలా ఇష్టపడి లవ్ చేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ ఈవెంట్కి. నేను చాలా ఇష్టపడ్డ సినిమా ఇది. ఇంతకన్నా ఎక్కువ చెప్పలేను. ఐఎమ్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ మూవీ. ఐ ఆల్రెడీ వాచ్డ్ ఇట్. గైస్, జస్ట్ కమ్ అండ్ వాచ్ ఆన్ December 8th. వాచ్ ద మూవీ ఆన్ మెయిన్ స్క్రీన్స్. ఆల్ ది బెస్ట్. సో గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి టీజర్ 2 కూడా చెప్పి వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మళ్ళీ రావా టీజర్ 2 లాంచ్. రంగులే ఒక్కసారిగా నిన్నలన్నీ ముంచుతున్న వెల్లువా, చల్లగాలులే ఒక్క పూతలా ఉందిలే చూస్తే నువ్వలా. కార్తీక్ నన్ను గుర్తుపట్టాడు, కానీ నాకే ధైర్యం సరిపోలేదు. ప్రేమ వల్ల గుర్తున్నానా, ద్వేషం వల్ల గుర్తున్నానా? సార్ మీరు మళ్ళీ రావా అని మిమ్మల్ని అడగాల్సి అనిపిస్తోంది సార్. ఇంకొకసారి రాజ్ కందుకూరి గారికి వేదికపైకి స్వాగతం. వన్ ఫైనల్ వర్డ్. ఈ మ్యూజిక్ని చూస్ చేసుకున్న మధుర శ్రీధర్ గారిని ఐఎమ్ గ్రేట్లీ అప్రిషియేటింగ్. అంటే ఈ ఆడియో ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ మధుర ఆడియో. గురుజీ కొట్టేశారు మార్కులు మళ్ళీ ఇక్కడ. యువర్ చాయిస్ షోస్ దిస్ అండ్ అమేజింగ్ మ్యూజిక్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. వండర్ఫుల్ సార్. నా హాఫ్ జాబ్ మీరు చేసి పెట్టారు. మ్యూజిక్ ఇస్ ఆన్ మధుర ఆడియో. శ్రవణ్ భరద్వాజ్ మ్యూజిక్ అందించారు ఈ చిత్రానికి. మధుర మ్యూజిక్ ద్వారా విడుదలవుతోంది. ఈనాటి ఈవెంట్ని మేనేజ్ చేస్తోంది జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ. అండ్ నౌ మూవింగ్ ఆన్. సినిమాల్లో మామూలుగా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్కి వచ్చేసరికి చాలా మటుకు పాటలు బయటకు వచ్చేసి ఉంటున్నాయి, యూట్యూబ్లో చూసేస్తున్నారు. అండ్ రకరకాల మీడియంలో పాటల్ని ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పి బేరీజ్ వేస్తున్నారు. సో డెఫినెట్లీ మధుర హ్యాస్ గాట్ యెట్ అనదర్ హిట్ ఆల్బమ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ ఈ సక్సెస్కి కారణం మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ ఆల్సో ద ఫీల్ అండ్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అనుకుంటున్నా. చాలామంది గెస్ట్ వచ్చేసారు. బ్యూటిఫుల్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూర్చున్నారు, అండ్ బోల్డ్ అండ్ డైనమిక్ లక్ష్మీ మంచు గారు కూర్చున్నారు, అండ్ అఖిల్ ఆల్రెడీ నిండు చందమామలో వచ్చి కూర్చున్నారు. శుభప్రదంగా రాజ్ కందుకూరి గారు లాంచ్ చేశారు. మా గెస్ట్ అందరినీ టిపికల్ సినిమాటిక్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ కాకుండా మీ ఇంటి ఫంక్షన్ లాగా అలా సరదాగా కూర్చుంటే టెక్నీషియన్స్ తోటి, అంటే వచ్చాము లాంచ్ చేసేసాం వెళ్ళిపోయాం కాకుండా మనసులోంచి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతూ విల్ కంటిన్యూ విత్ ది షో. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మరి ఇప్పుడు నేను ఒక వ్యక్తిని స్టేజ్ పైకి ఆహ్వానించాలనుకుంటున్నాను. ఈ వ్యక్తి సినిమాకి తెరపై కనిపిస్తే సుమంత్ గారు ఎంత కష్టపడ్డారో తెర వెనక ఆయన అంత కష్టపడి ఉంటారు. మిమ్మల్ని అందంగా చూపించడానికి చాలా చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నటువంటి మా డిఓపి, లెట్ మీ వెల్కమ్ సతీష్ ముత్యాల ఆన్ టు ది స్టేజ్. డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ, సినిమాటోగ్రాఫర్ సతీష్ ముత్యాల. ఇదంతా ఒక యంగ్ టీమ్. ఈ యంగ్ టీమ్ని చూస్తే ఇంత చిన్న వయసులో వీళ్ళు ఇంత పెద్ద సినిమాలు చేస్తారా అనిపిస్తుంది. హాయ్ సతీష్, వెల్కమ్ వన్స్ అగైన్.
సతీష్ గారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా మంచి సినిమాలు చేస్తారు కదా మీరు, బట్ ఈ సినిమా ఎందుకు డిఫరెంట్? మళ్ళీ రావా అని ప్రేక్షకుల్ని మీరు ఎందుకు అడగాలనుకుంటున్నారు? ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు చెవిలో చెప్పింది నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి, అలాగే చెప్పనా? ఆయన నాకు చెవిలో ఏం చెప్పారో నేను అదే చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సతీష్ చెప్పేనా? మ్యాటర్ ఏంటంటే నాకు ఏం మాట్లాడడం రాదు, కానీ ఆడియన్స్ మాత్రం మా సినిమా చూడడానికి రమ్మని అడగండి. ఇంతే కదండి, నేను ఇంకేం ఎక్స్ట్రా చెప్పలేదు. కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇప్పుడు యాడ్ చేసి ఉప్పు కారం వేసి చెప్పనా? ఓకే, ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటేనండి, మా డైరెక్టర్ గారికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఏవి వద్దన్నారు, కానీ నా గురించి ఒక ఏవి తయారు చేయించుకున్నాను. ఆ ఏవి ఒక్కసారి చూడండి. హియర్స్ అన్ ఏవి ఆన్ అ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ సతీష్ ముత్యాల. ఇది నిజమండి బాబు, మీరు ఎవరు నమ్మట్లేదు కదా, నిజంగా ఇక్కడ డైరెక్టర్కి ప్రొడ్యూసర్కి ఏవీ లేదు, మా డిఓపికి ఏవీ ఉంది. ఆల్ రైట్, ఏవీ వేస్తామా లేకపోతే? సతీష్ ముత్యాల డైరెక్టర్ విజన్ ని మొదటగా అర్థం చేసుకొని ప్రేక్షకులకు తన కెమెరా ద్వారా అందించడంలో సఫలీకృతులయ్యారు సతీష్ ముత్యాల. కాళీచరణ్, రౌడీ, కరెంటు తీగ, డైనమైట్ చిత్రాలకు తన కెమెరా పనితనం ద్వారా వాటి విజయాలకు తోడ్పడ్డారు. స్వధర్మ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ లో రాహుల్ యాదవ్ గారి నిర్మాణంలో గౌతమ్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న మళ్ళీ రావా చిత్రానికి సతీష్ ముత్యాల గారి ఛాయాగ్రహణంతో మరింత అందాన్ని చేకూర్చారు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. ఈ సందర్భంగా సతీష్ ముత్యాల గారికి స్వధర్మ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అభినందనలు తెలుపుతోంది. సతీష్, ఐ వాంట్ యూ బ్యాక్ ఆన్ టు ది స్టేజ్. నేను చెప్పింది నమ్మారు లక్ష్మి గారు. వీళ్ళు మాట్లాడలేరు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం మాటల్ని మేము రచించి ఒక ఏవి రూపంలో చెప్పాం. కానీ ఇప్పుడు పాట అన్న చూపించి వెళ్ళాలి కదా, ఒక్క సాంగ్. థ్యాంక్ యూ. పాట 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 పాడమని అడగలేదు సతీష్, ప్లీజ్. నేను పాట పాడమని అడగలేదు. మళ్ళీ రావా ఫస్ట్ సాంగ్. మళ్ళీ రావా ఫస్ట్ సాంగ్ లాంచ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సతీష్ నా ఆర్డర్ని ముందు వెనుక చేస్తాడు. మళ్ళీ రావా అని శ్రవణ్ భరద్వాజ్ గారు చేసినటువంటి ఈ సాంగ్, టైటిల్ సాంగ్, బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఆన్ స్క్రీన్. రాజ్ కందుకూరి గారు చెప్పినట్టుగా ఈ చిత్రంలోని పాటలన్నీ కూడా, ఈ చిత్రంలోని సన్నివేశాలన్నీ కూడా హాంటింగ్గా ఉంటాయి. మళ్ళీ రావా అని తిరిగి మన నుంచి అడిగి మరీ పిలిపించుకునే విధంగా ఉంటాయి. డెఫినెట్లీ శ్రవణ్ భరద్వాజ్ గారు వాజ్ డన్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్. ఒక అందమైన రొమాంటిక్ నంబర్, మీ గుండెని అలా పట్టి పిండేసే నంబర్ మనం విన్నాం. ఇప్పుడు మా ప్రొడ్యూసర్ స్వధర్మ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ని స్థాపించిన నవయువకుడు, లెట్ మీ వెల్కమ్ రాహుల్ గారు వన్స్ అగైన్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. రాహుల్ యాదవ్ నాక ఉన్నత విద్యావంతుడు, వ్యాపారవేత్త, ఔత్సాహికుడు, స్వాప్నికుడు, దార్శనికుడు, ఇలాంటివి ఎన్ని పదాలు చెప్పినా కూడా ఈ యంగ్స్టర్స్కి అర్థం కావేమో. జస్ట్ సేయింగ్ దాట్ యూ హ్యావ్ పొటెన్షియల్, సినిమా ఇండస్ట్రీ పట్ల ఉన్న ప్యాషన్ తోటి లెట్ మీ వెల్కమ్ రాహుల్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. రాహుల్, ఈసారి గెస్ట్లని కోసం కాదండి మీరు వచ్చింది, ఈ సినిమాని ఆడియన్స్ దగ్గరికి మీరు తీసుకురావడానికి పడ్డ కష్టం గురించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే మన ఫిల్మ్లోని ఎన్నడు అనే పాట గురించి కూడా మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. స్వర్గీయస్తులు మా తాతగారు నక్క యాదగిరి స్వామి యాదవ్ గారి ఆశీస్సులతో, మా తల్లిదండ్రుల ప్రేమ ఆప్యాయతలతో ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క సారీ ఇక్కడ వచ్చిన ముఖ్య అతిథులకి, మీడియా మిత్రులకి, మిగతా ప్రేక్షకులకి నా వందనాలు. మళ్ళీ రావా, when I first heard the story, I got reminded of a quote which I wrote for myself very long ago. It says, chances are probable, but choices are possible. So from there, it kindles the interest of Malli Raava, and the way Gautam wrote the script, it was really amazing. In the first
read itself, I liked it so much. First time I'm nervous. I liked it so much. I mean, the story is so beautifully written. అండ్ అది నేను ఎంత చెప్పినా ఇప్పుడు గౌతమ్ గురించి అది అతిశయోక్తి అయితే కాదు, ఎక్కువ చెప్పను. మీరే డిసెంబర్ 8 చూసి మీకే తెలుస్తుంది. అండ్ ఎంత అద్భుతంగా గౌతమ్ రాశాడో అంతే అద్భుతంగా సతీష్ గారు దీన్ని చిత్రీకరించారు. అండ్ దానికి తోడ్పాటు అంటే అద్భుతంగా మన శ్రవణ్, ఐ కెనాట్ శ్రీ శ్రవణ్ Bharadwaj, I mean, he gave fantastic music. I mean, as beautiful as the story. And with the music and KK Garu, ayana rasna lyrics, I seriously feel, I mean, this is better. That's better. Because with so many breaks, I don't think I can speak anymore. No, you have to. Sorry for interrupting. We want to hear you clear and louder, so. Sorry. But all I wanted to say is it was a sincere, honest, and a lot of hard work went into it. And I want to congratulate personally, I mean, like, I want to thank Sumant Garu for accepting our story and believing in me. And being a first-time producer, how would you manage? Idanta ante he never had doubts. He trusted me totally. And our lead actress, Akanksha, I mean, like, as you're very confident, I mean, I know you're a very good actress, and this is a platform for you, and you'll win a great number of hearts. And everybody, I mean, like, whoever, technicians gani and other actors, everybody put their heart into it, and I'm sure you all will love it. And more than hard work, it was always discipline that made this movie this good. And I think you'll all love this movie, which is coming on December 8th. Please watch it. And that's it. Thank you. Thank you, Rahul Garu, and welcome once again. Malli Rava ani ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఈ సినిమాని ఆదరించాలని కోరుకుంటూ ఎన్నడు అనే పాట, one of the most melodious song. What do you think about the song? I mean, this is one of my favorites, Andy, and it has two transitions. And first half of the song comes in one stage, and second half comes in the third stage of the story. This is one of my favorite songs. I always thought, I mean, I had the cinematic liberty for this particular song where I could cut song under together. We had that, but we did not take it. But I mean, like, we wanted to have the flow of the story. So I launched Ennadu song. వండర్ఫుల్. ఆడియో విందాం, ఎందుకంటే ఈ పాటలో ఆడియోనే ఎక్కువ బలం కాబట్టి ఎన్నడూ ఆడియో విందాం. థ్యాంక్ యూ అండి. ఎన్నడు వినని పదమే వచ్చే నీ నోట, ఎదలో నదులే ఎగసే వింటూ ఆ మాట, కలే వచ్చి చెలయ్యేంత వింత, సిలే అయ్యి కదల్లేదు తను అంతా, ఇదే మాట మరో మారు అన్నా, ప్రతిసారి మళ్ళీ మొదలు నా జన్మ. దిస్ ఇస్ ఎన్నడు ఆడియో మనం విన్నాం. పూర్తిగా వింటే బాగుండని మీకు అనిపిస్తున్న టైంకి నేను ఎందుకు స్టేజ్ మీదకి వచ్చానంటే, ఇది ఊరికే వినడం కాకుండా ఒక స్పెషల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటే బాగుంటుందని అనిపించింది. సో కొన్ని పాటలు వింటుంటే మధురంగా, మా మధుర ఆడియో ఎంపిక చేసుకున్నంత మధురంగా అలా గుండెలోంచి జారిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు అలాగా మన రోలర్ కోస్టర్ రైడ్స్ లాగా కాకుండా కొంచెం అలా స్కేట్ చేసుకున్నట్టు హోవర్ బోర్డు మీద ఒక స్పెషల్ డాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్తో ఎన్నడూ పాట మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు మన డాన్సర్స్. లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. This dance is choreographed by Ata Sandeep.
ఎన్నడూ వినని పదమే వచ్చే నీ నోట ఎదలో నదులే ఎగసే వింటూ ఆ మాట కలే వచ్చి చెలయ్యంత వింత సిలే అయ్యి కదల్లేదు తను అంతా ఇదే మాట మరో మారు అన్నా ప్రతిసారి మళ్ళీ మొదలు నా జన్మ ముసుగే వీడేలా నా ప్రేమ. గాలి నీదే తగిలి మౌనం నాలో ఎగిరి నాలో ప్రేమే తెలిపాలి ఎదే మూసే గదికి తాళం నేడే తెరిచి నన్నే నీలో కలిపాలి నా చిన్ని లోకం నువ్వయ్యే ఇంత ఇష్టం ఏం చేసిందో నన్నే తెలుపనలేనే నాదన్న హృదయం నీదే ఈ సమయం దాగి దాగి ఇన్నాళ్లకు ఎదురయ్యిందే గతమే మరిచి తిరిగే వచ్చిందా ప్రేమ మరలా వదిలి గతమైపోనుందా ప్రేమ ఇదే నీకు ఆటైపోయిందా ఇదే రాని చోటంటూ ఉందా? కరే పెట్టి దాచే వీలుందా? మెరుపై వలపే వండర్ఫుల్, బ్యూటిఫుల్, వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ చాలా రొమాంటిక్గా అనిపించింది. హోవర్ బోర్డ్ పై నిజంగా పాట ఎంత అందంగా ఉందో ఆట సందీప్ కొరియోగ్రఫీ కూడా అంతే అందంగా ఉంది. ఓవరాల్గా మళ్ళీ రావా అనిపించేంత మధురమైన సినిమా అని ఇందాక రాజ్ కందుకూరి గారు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేశారు. ఎలా ఉండబోతోందో అని టీజర్స్ కూడా చెప్పేశాయి. సుమంత్ గారు పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ నేను వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ సటిల్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్, సెటిల్డ్గా చేసిన సటిల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అని ఆల్రెడీ చెప్పేశారు. మరి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంకొక పాట విందాం. ఈ ఒక్క పాటలో చినుకుల రాలేటువంటి కొన్ని మంచి ముత్యాల మాటల్ని కూడా మనం దొర్లించుకునే అవకాశం మా కృష్ణకాంత్ గారు ఇస్తారు మాకు. లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆ లిరిసిస్ట్ కేకే గారు. ఈ సినిమాలోని పాటలన్నీ కూడా కేకే గారు రాయడం జరిగింది. సంగీతం సాహిత్యం రెండు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండి, చేతులు పట్టుకునే వెళ్తాయి. మరి ఇంత అందమైన సంగీతం ఉన్నప్పుడు సాహిత్యం కూడా అంతే మధురంగా ఉండాలి, అంతే రొమాంటిక్గా ఉండాలి. ఐ థింక్ యూ హెవ్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అండి కేకే గారు. వెల్కమ్ బ్యాక్ వన్స్ అగైన్. ముందు పాట వినిపించేయండి, చినుకు గురించి చెప్పేయండి, ఆ తర్వాత మీరు మాట్లాడండి. చినుకు సాంగ్ లాంచ్. చినుకు చినుకు రాలగా తెగిన తార తీరుగా నడిచి వచ్చే నేరుగా తడుకు తడుకు దేవత కాలం కదిలే వేగం వదిలే నేలంత వణికే కాలి కిందరా. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. ఇక్కడికి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చేసిన అఖిల్ గారికి, రకుల్ అండ్ లక్ష్మి గారికి అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. రాజ్ కందుకూరి గారు, శ్రీధర్ గారు,
గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. నేను చాలా సినిమాలకు పాటలు రాశానండి, బట్ కొన్నే మనకి హార్ట్కి దగ్గరగా అనిపిస్తుంటాయి. గౌతమ్ ముందు కథ చెప్పినప్పుడు ప్రతి సిచ్యువేషన్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది. ఈ స్క్రీన్ ప్లే కొత్తగా ఉంది. ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్లో పదాలు అంటే కరెక్ట్గా పడితే మంచి పాటలు అవుతాయి అనిపించింది. నాకు శ్రవణ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వకముందు నుంచి 10 ఏళ్ళ నుంచి తెలుసు. ద బెస్ట్ టిల్ డేట్ అని చెప్పొచ్చు. చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు శ్రవణ్. ప్రతి పాట అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న సినిమాల్ని సుమంత్ గారు ముందు సినిమాలు తీసుకుంటే ఆయన కథ నచ్చితే తప్ప చేయరు. లేదంటే ఆయనకున్న పొటెన్షియల్కి స్ట్రెంత్కి ఇప్పటికీ ఒక 50-60 సినిమాలు చేయాలి. బట్ ఆయన గోదావరి, ప్రేమ కథ, గోల్కొండ హై స్కూల్ ఇలాంటి చూజీ స్టోరీ నచ్చితే తప్ప చేయరు ఆయన. ఇలాంటి ఒక చిన్న కథ చిన్న ప్రొడ్యూసర్కి ఆయన ఓకే చెప్పి చేశారంటేనే కథ ఎంత బాగుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. డెఫినెట్గా యూ లవ్ దిస్ మూవీ. నేను సినిమా చూశానండి, చాలా మంచి ప్రయత్నం, చాలా చక్కటి కథ. ఇలాంటి సినిమాని ఆదరిస్తే ఇంకొన్ని సినిమాలు వస్తాయి ఇలాంటివి. సో మ్యూజిక్ కూడా ప్రతి పాట సందర్భోచితంగా అర్థవంతంగా చక్కటి సాహిత్యంతో మంచి సంగీతంతో సాగిపోయే పాటలన్నీ. ఆల్రెడీ ఆడియో రిలీజ్ అయింది, మంచి హిట్ అవుతుంది. బట్ మీరందరూ సినిమాని చూసి ఆదరించి హిట్ చేస్తే ఇలాంటి ఇంకా ఎన్నో మంచి సినిమాలు వస్తాయని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ థ్యాంక్ యూ అండి. సో గో అండ్ వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్, కిల్ పైరసీ. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ కేకే గారు. అందమైన పాటలు ఇచ్చిన మీకు, అందమైన సంగీతం ఇచ్చిన శ్రవణ్ భరద్వాజ్ గారికి మేము పాటల్లో చెప్పలేం కాబట్టి మాటల్లో చెప్తాం. ఇద్దరికి కలిపి సంగీతము సాహిత్యము కలగలిసి నడవాలి కాబట్టి మధురమైనటువంటి ఈ పాటలకి అందించిన ఈ ఇద్దరి కోసం ఒక ఏవీ రెడీగా ఉంది. హీ ఈజ్ అన్ ఏవీ ఆన్ అవర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రవణ్ భరద్వాజ్ గారు అండ్ ఆ లిరిసిస్ట్ కేకే. శ్రావణ్ భరద్వాజ్ కలయో నిజమో అనే ఓ ప్రైవేట్ ఆల్బమ్తో చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయం అయ్యారు. సింగర్గా, సంగీత దర్శకుడిగా తనదైన శైలిలో సంగీతాన్ని సమకూరుస్తూ తక్కువ కాలంలోనే తెలుగు సంగీతంతో తనదైన మార్కును చాటుకున్నారు. ప్రేమ ఇష్క్ కాదల్, అలియాస్ జానకి, సావిత్రి వంటి చిత్రాల సంగీతంతో అందరికీ దగ్గరయ్యారు. పాటలకు సాహిత్య విలువలు జోడిస్తూ మంచి మ్యూజిక్ ఇవ్వడం శ్రావణ్ ప్రత్యేకత. ఆయన మొదటి ఆల్బమ్కి సాహిత్యం అందించినటువంటి కృష్ణకాంత్ గారు ఈ మళ్ళీ రావా చిత్రానికి సాహిత్యాన్ని అందించారు. లిరిసిస్ట్గా కృష్ణకాంత్ గారు అందాల రాక్షసి చిత్రంతో మొదలై జిల్, దోచై, భలే మంచి రోజు, మహానుభావుడు, జనతా గ్యారేజ్, కృష్ణగాడి వీరప్రేమ గాథ, లై, జవాన్ వంటి చిత్రాలకు పాటలు రాశారు. వీరి సాహిత్యంలో తెలుగుదనం ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవడం వీరి ప్రత్యేకత. వీరిద్దరి కలయికలో వస్తున్న మళ్ళీ రావా చిత్రంతో మరొక విజయాన్ని అందుకోవాలని ఆశిస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్. మళ్ళీ రావా చిత్ర మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీ శ్రవణ్ భరద్వాజ్ గారిని వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. తను చేసినటువంటి చిత్రాల్లో సంగీతమే తనకి ఒక చిరునామాగా మారింది. ప్రేమ ఇష్క్ కాదల్, అలియాస్ జానకి వంటి చిత్రాలతో తనకంటూ ఒక మార్క్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటే మళ్ళీ రావా అనే ఈ ఆల్బమ్ మాత్రం డెఫినెట్లీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఆడియన్స్ వినేటువంటి ఆల్బమ్ అవ్వాలి. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి శ్రవణ్ గారు. వెల్కమ్. ది నెక్స్ట్ సాంగ్ ముందు మాకు చూపించేసేయండి, చూపించేసిన తర్వాత మీరు మాట్లాడుతురు కానీ. అడుగసలే సాంగ్ లాంచ్. అడుగసలే నిలవదులే నా గుండె వదిలేస్తే అలవాటే అయినదిలే కన్నీరే రాలదులే నువ్వు లేవని బరువే దిగదే ఇక రావని మనసే వినదే తప్పేనదే ప్రేమే పోదే. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ నేను యాక్చువల్లీ ఈ సాంగ్ అడుగసల గురించి చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ హార్డ్ సాంగ్ టు సింగ్.
అండ్ కాలభైరవ కిరవాణి గారి అబ్బాయి చాలా సునాయాసంగా పాడాడు. యాక్చువల్లీ నేను పాడలేరేమో అనుకున్నాను కానీ బట్ హీ డిడ్ అన్ ఎక్సలెంట్ జాబ్ సింగింగ్ దిస్ సాంగ్. అండ్ ఆ మూవీకి వస్తే పాటలు అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు, అంతా బాగానే ఉంది. కానీ ఐ ఫీల్ పాటలు రావడానికి కారణం ఫస్ట్ గౌతమ్. హీ హ్యాస్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ విత్ అ గ్రేట్ స్క్రిప్ట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నేను రఫ్ ట్యూన్స్ చేసినప్పుడు కృష్ణకాంత్ గారికి ఇచ్చినప్పుడు ఐ రియలీ ఫీల్ ద సోల్ ఆఫ్ ద సాంగ్స్ ఈజ్ ద లిరిక్స్. ఎందుకంటే కృష్ణకాంత్ గారు నాకు ఎప్పుడో సినిమా ఇండస్ట్రీకి రాకముందు నుంచి తెలుసు ఆయన. హీస్ లైక్ ఎ మెంటార్ టు మీ. అంటే తెలుగు నేర్పించారు లిటరలీ నాకు. అంటే తెలుగు ఎలా పాడాలి, దాని డిక్షన్ అంతా నాకు పెద్దగా వచ్చేది కాదు. హీ హాస్ లిటరలీ మెంటార్డ్ మీ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్. సో మేము మళ్ళీ రావా అని ఫస్ట్ అంటే సినిమా వాళ్ళు రాకముందు మళ్ళీ రావా అని ఒక సాంగ్ ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేసాం. అప్పుడు ఆయన మాకు సపోర్ట్ చేసి హీ ఎంకరేజ్డ్ అస్. అండ్ నేను ఒక ఫ్రెండ్ సాయికృష్ణ అని మేము ముగ్గురం కలిసి ఒక ఆల్బమ్ చేసాం. అప్పుడు దట్ లెడ్ టు అప్పుడు మధుర శ్రీధర్ గారు మమ్మల్ని లాంచ్ చేశారు. సో వీఆర్ అగైన్ బ్యాక్ విత్ సేమ్ టీమ్ అనమాట ఈ మళ్ళీ రావా మూవీతో. సో ఐ ఫీల్ దిస్ మళ్ళీ రావా థింగ్ ఈజ్ వెరీ లక్కీ ఫర్ మీ. అండ్ ఐ థ్యాంక్ సుమంత్ గారు ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ మూవీ. హీఈస్ లైక్ ఎ బ్రెత్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఫర్ అస్. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు నేను డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ చేశాను కానీ దిస్ ఈజ్ రియల్లీ స్పెషల్ ఫర్ మీ బికాజ్ ఇట్ వాస్ రియలీ నైస్ వర్కింగ్ విత్ గౌతమ్. అండ్ సుమంత్ గారు కూడా హీ ఆల్వేస్ యూస్ టు పుట్ మీ మెసేజెస్ అనమాట. ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు, మీరు బాగా చేస్తున్నారు, ఇంకా వీ కెన్ పుట్ ఇన్ మోర్ ఎఫర్ట్ అని చెప్పినప్పుడు నాకు ఇట్ యూస్ బి అన్ ఇన్స్పిరేషన్. హీ యూస్ టు గివ్ మీ పుషప్ అనమాట. సో అలాగా ఇట్స్ మోర్ దెన్ 2 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను నేను ఆల్బమ్ మీద యాక్చువల్లీ. యా. సో ఐ రియలీ థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఎస్పెషల్లీ రాహుల్ యాదవ్ మన ప్రొడ్యూసర్ గారు. He has put in lots of money into this, especially into music. And I really like the cinematography of this movie. Satish garu superb andi. And నాకు నచ్చింది ఈ సినిమాలో కామెడీ బాగా చాలా మంచి టైమింగ్తో ఉంటుంది. I really love comedy in this movie. I hope you all will also like it. So I tried my level best. మీ అందరి ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అవుతానని అనుకుంటున్నాను ఆడియో పరంగా, సౌండ్ ట్రాక్ పరంగా. సో థ్యాంక్ యూ ఎవరిబడి. ప్లీజ్ వాచ్ ద మూవీ ఆన్ December 8th. ఆల్ ది బెస్ట్ యూ అండి. సో జస్ట్ వన్ మోర్ సాంగ్ టు గో. అండ్ ఈ లాస్ట్ సాంగ్ మనకి వచ్చే ముందు ఐ హ్యావ్ వన్ స్పెషల్ అనౌన్స్మెంట్ టు మేక్ అండి. మామూలుగా ఇప్పుడు నాగార్జున గారు ఉన్నారు, లేకపోతే నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ పేరు చెప్పగానే వ్యక్తి గుర్తొస్తారు, ముఖం గుర్తొస్తుంది, వారితో పాటు వారి వాయిస్కి ఒక ప్రత్యేకత వస్తుంది. సో యూ కైండ్ ఆఫ్ హ్యావ్ దాట్ రీకాల్. నేను నాగార్జున గారి వాయిస్ ఇప్పుడు ప్లే చేసిన, నాగేశ్వరరావు గారి వాయిస్ ప్లే చేసినా మీరు వెంటనే వ్యక్తిని గుర్తుపెట్టుకుంటారు, వ్యక్తి ముఖం వచ్చేస్తుంది. మోహన్ బాబు గారు ఉన్నారు, డైలాగ్ మనం చెప్పారు అంటే ఆయన లాగా డైలాగ్ చెప్పాలని అందరూ తహతహలాడిపోతూ ఉంటారు. ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఆయన వాయిస్కి ఉంది. కానీ ఒక వ్యక్తి వాయిస్కి అంత క్రేజ్ ఉంది, కానీ ముఖం ఎలా ఉంటుందో ఎవరికీ తెలీదు. వాయిస్ అంత బాగా క్రేజీగా ఉండినటువంటి ఆ వ్యక్తి ముఖం ఇప్పటి వరకు చూపించకపోవడానికి కారణం ఏంటి అని మీరు అనిపించవచ్చు. ఇంతకు ముందు వాయిస్ చెప్పేస్తాను, ఆ వాయిస్ తాలూకు ముఖం ఎలా ఉంటుందో తర్వాత చూపిస్తాను. లెట్స్ ప్లే ద వాయిస్ క్లిప్ ప్లీజ్. గుట్టకు పోదాం వస్తావా? హిస్టారికల్ మూవీ. ఇది రొమాంటిక్ మూవీ. ఇది థ్రిల్ సినిమా. వస్తాను ఇది హిందీ సినిమా. నానా ఇంకా జానర్ ఫిక్స్ అవ్వలేదు. నా దగ్గర ఓ టైటిల్ ఉందిరా. అవునా? చెప్పు. ఇంకొకసారి చేయవా? అసలు ఈ వాయిస్లో ఏ వాయిస్ గురించి మాట్లాడుతున్నానో అర్థం కాలేదు. ఇంకొకసారి ప్లే చేయవా? నీ వెనుక ఎందుకు? అమ్మా నాన్న ఊరిల్తే టికెట్ ఉన్నది. లవ్ యూ బంగారం. చెప్పు కొడతారే. ఇరిటేట్ అవ్వకు.
నేను నీతో మాట్లాడట్లా, సినిమా పేర్లు చదువుతున్నా. ఏంటి ఎన్ని తెలుగులో వచ్చిన సినిమాలా? కొన్ని వచ్చినవి, కొన్ని రాబోతున్నవి. మరి మనలో మనం మాట్లాడుకున్నట్టుంది. అంత క్యాజువల్గా ఉంటేనే పబ్లిక్కి ఈజీగా రీచ్ అవుతుందన్నా. ఓ, ఇంకా ఉన్నాయి. నేనేం చిన్నపిల్లనా? పేరుతో పాటు పోస్టర్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఆల్ రైట్, సో ఈ పాటికి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నానో. అర్థమైందండి? బాబు బాగా బిజీ. ఎస్, దాట్ ఈజ్ మిర్చిలో ఇప్పటి వరకు బాగా పాపులర్గా మనకు వినిపించినటువంటి మిర్చి కిరణ్ ఈ చిత్రంతో తెరపైకి కనిపించబోతున్నారు. మరి మా బాబు వాయిస్ మీ అందరికీ బాగా తెలుసు. ఇంతకంటే ఎక్కువ బిజీ అయిపోవాలని ఆశిస్తూ ఆయన తెర మీదకి వస్తున్నారు. లెట్ మీ వెల్కమ్ మిర్చి కిరణ్. ఈ వాయిస్ తాలూకు ఫేస్ని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. సరిగ్గా చూడండి, డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా తర్వాత ఆయన బిజీ అయిపోబోతున్నారు. ఆయన కామెడీ టైమింగ్, ఆయన కామెడీ పంచెస్ ఇప్పటివరకు మనం విన్నాం. వెల్కమ్ కిరణ్ గారు. నాకు మీరు ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఇచ్చారంటే, ఇన్ని రోజులు మీరు వెతుకుతున్న వ్యక్తి ఇప్పుడు వస్తున్నాడు, వచ్చి చంపేయండి అన్నట్టు ఇచ్చారు. అండ్ పైగా ఆ ప్లే చేస్తున్న ఆయన ఏదో కొంచెం పాజ్ ఇచ్చేసరికి నాకు ఆల్రెడీ టెన్షన్ ఉంది. హలో అఖిల్, యువర్ ఐ లవ్డ్ హలో ద ట్రైలర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ బాగా టెన్షన్గా ఉందండి, కొంచెం హెల్ప్ చేస్తాను మాట్లాడడానికి. రేడియోలో అంటే కొంచెం రికార్డ్ రాసుకుని మాట్లాడుకోవచ్చు, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఫర్ కమింగ్ హియర్. అండ్ ఎస్, నేను ఇందులో గౌతమ్ బలవంతం చేయడం వల్ల ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేయాల్సి వచ్చింది. ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి లైక్స్ ఇట్. యా, అంటే సినిమాలకి రైటింగ్ ఒక వైపు చేస్తూ కూడా, బట్ యాక్టింగ్ అనేది నాకు ఎప్పుడు నేను ఆలోచించలేదు. గౌతమ్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా నేనే సెట్ అవుతానని ఆయన అన్నట్టే నాకు అవుతాననిపించి చేశాను. ఐ థింక్ ఐ విల్ బీ గుడ్ అండ్ డీసెంట్ ఇనఫ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ సుమంత్ గారి గురించి ఒకటి చెప్పాలి సార్. ఇది ఐ థింక్ ద బెస్ట్ టైం టు టెల్. నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావడానికి కారణం మీరే సార్. ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నప్పుడు మ్యాథ్స్ పేపర్ 2 ఆ రోజే ప్రేమ కథ సినిమా రిలీజ్ అయింది. అప్పటికే పాటలు ఎంత హిట్ అయిపోయినాయి అంటే ఆ పాటలు 18 రూపీస్కి అమ్మేవాళ్ళు అనమాట. సో నేను అవి ఒక బంటలుగా కొని జనాలకి అందరికీ పంచేసి పరీక్ష కొట్టి సినిమాకి వెళ్ళాను. దాని తర్వాత సినిమాల ఇండస్ట్రీకే రావాల్సి వచ్చిందనమాట. బట్ ఐఎమ్ సూపర్ హ్యాపీ బీయింగ్ హియర్. అండ్ సుమంత్ గారు, ఐ ఆల్రెడీ వాచ్ ద మూవీ. ఇట్స్ గోన్ బి ఎ సూపర్ డూపర్ హిట్. యా, ఆల్ ద బెస్ట్ టు రాహుల్ గారు అండ్ గౌతమ్. గౌతమ్ ఈ సినిమా తర్వాత నాకు తెలిసి ఎవరికి దొరకడు. సో నెక్స్ట్ సినిమా కూడా ఛాన్స్ ఇప్పుడే అడుగుతున్నాను అనమాట. హిస్ లైన్స్ ఆర్ రియలీ రియలీ గుడ్. నేను ఇక్కడ బోర్ కొట్టకూడదు అనుకున్నాను కానీ మాట్లాడుతున్నాను, బట్ గౌతమ్ గురించి చెప్పాలి. గౌతమ్, నువ్వు అంటున్నావు ఈ సినిమా తర్వాత నేను బిజీ అయిపోతానని, కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకుని నాకు నెక్స్ట్ సినిమాలో కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. బికాజ్ ఐ లవ్ యువర్ లైన్స్. అండ్ అందరూ కూడా సినిమా చూసిన తర్వాత ఇదే చెప్తారు, డైలాగులు అండ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ రియలీ రియలీ గ్రేట్ ఇన్ దిస్ మూవీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అంతే అండి. ఏమో ఇంకా మరి కంటిన్యూ చేస్తారేమో, నేను అటు పక్కకి వెళ్ళానండి. బట్ ఎనీవేస్, బాబు బాగా బిజీ అవ్వాలని కోరుకుంటూ, మరి లాస్ట్ సాంగ్ మన ముందుకు రాబోతోంది. జనరల్లీ అందరూ టెక్నీషియన్స్ తోటి చేయించాలనుకున్నాం, కొంచెం దానికి రొటీన్కి భిన్నంగా వెళ్తున్నాం. ఈ చిత్రానికి సంబంధం ఉండి ఉండనట్టుగా ఉన్న మా మధుర శ్రీధర్ గారు ఉన్నారు. అదేంటంటే టెక్నీషియన్ కాకపోయినా ఆడియోని లాంచ్ చేస్తున్నారు మధుర మ్యూజిక్ ద్వారా. లెట్ మీ వెల్కమ్ మధుర శ్రీధర్ గారు, నిర్మాత అండ్ దర్శకులు. అలాగే టిఎన్ఆర్ గారు మనతో ఉన్నారు, వెబ్ జర్నలిస్ట్ as well as a very popular YouTuber. Let me welcome both of them onto the stage to show us the last song. శ్రీధర్ గారు, మీకు ఈ చిత్రంతో చాలా అల్లుకున్న అనుబంధం ఉంది. వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ మధురమైన మ్యూజిక్ అగైన్ మధుర ఆడియోకి. ఐ వాంట్ యూ టు స్పీక్ అబౌట్ ది ఆల్బమ్. యా, నేను ఎప్పుడూ చెప్తుంటాను, సుమంత్ ఈజ్ లక్కీ హీరో టు మధుర ఆడియో. అప్పుడు గోదావరి ఎంత పెద్ద మ్యూజికల్ హిట్టో, మళ్ళీ రావా కూడా అంత పెద్ద మ్యూజికల్ హిట్ అవుతుందని నేను చాలా నమ్ముతున్నాను. ఇప్పుడు ప్రేక్షకులకు, అక్కడ ఉన్న ప్రేక్షకులకు నాకున్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, నేను ఆల్రెడీ ఈ సినిమా 2 సార్లు చూశాను. ఐ లవ్డ్ ఇట్ సో మచ్. ఇది ఈ డిసెంబర్లో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ బిగ్ హిట్ అని నేను చాలా నమ్ముతున్నాను. చాలా బ్రిలియంట్ రైటింగ్ బై గౌతమ్, అమేజింగ్ రైటర్ తను. అంటే ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మణిరత్నం, త్రివిక్రమ్ గారు అండ్ శేఖర్ కమ్లా నేను చెప్పగలను. అంత బ్రిలియంట్ రైటింగ్ అది. సో ఐఎమ్ సో ఇంప్రెస్డ్. ఐ వాంట్ దిస్ మూవీ టు బి సక్సెస్ఫుల్ లైక్ పెళ్లి చూపులు, అర్జున్ రెడ్డి, మెంటల్ మదిలో, ఇలాంటి యూనో ఆ జానర్లోకి వచ్చి డెఫినెట్లీ పెద్ద హిట్ అవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. విషింగ్ రాహుల్ యాదవ్ ఏ గ్రేట్ లక్. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ ఇంకో సర్టిఫికేట్ అండి, రాజ్ కందుకూరి గారు ఇందాక ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ లాగా ఇప్పుడు మధుర శ్రీధర్ గారు. టీఎన్ఆర్ గారు వెళ్ళిపోతే ఎలా అండి బాబు?
వచ్చో పాట చూపించెళ్ళాలి కదా. సో హాయ్ అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. ఆకలితో ఉన్నవాడు అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం ఏదైనా చాలా కసిగా ఉంటుంది. అండ్ అలాంటి అటెంప్ట్ కోసం ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అండ్ అలాంటి ఆకలితో ఉన్న వ్యక్తి సుమంత్ గారు. సుమంత్ గారి గురించి తెలుసు, చాలా కొత్తగా ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. అఫ్ కోర్స్ రిజల్ట్స్ అటు ఇటుగా ఉండొచ్చు, బట్ అతని ప్రయత్నం మాత్రం ఇప్పుడు చాలా కొత్తగా ఉంటాయి. సో ఈ అటెంప్ట్ డెఫినెట్గా సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నన్ను వెల్కమ్ చేసిన డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 5th సాంగ్ లాంచ్. తలవనిదే దొరికెనులే 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 తగిలినదే తగిలెనులే గురుతులిలా కదిపెనులే మిస్ అయిన సంతోషం నిస్సమ్మే తెచ్చెనుగా ఇరుకిరుకు గోడలలో వెలుగే తానే. సో దాట్ వాజ్ ఆ లాస్ట్ సాంగ్. ఇంత అందమైన ఆల్బమ్ని పూర్తి స్థాయిలో మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపించేటువంటి మ్యూజిక్ని ఇచ్చిన శ్రావణ్ భరద్వాజ్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నౌ దిస్ ఇస్ ద టైం. ఇంతసేపు మా గెస్ట్లు ముగ్గురిని అక్కడ కింద ఎందుకు కూర్చోబెట్టామంటే, ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసి ఆడియో ఆర్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్లో ఎప్పుడు పైకి వచ్చేస్తూ ఉంటారు, కానీ చివరి వరకు అట్టి పెట్టి ఒక ఈ ముగ్గురు తారలతో ఏకకాలంలో మళ్ళీ రావా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ని చూపించాలన్నది మా ఉద్దేశం. సో లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆ స్టార్స్ ఆఫ్ ది డే. ముందు మా హీరో గారిని నేను పరిచయం చేయాలి కాబట్టి, ఒక అందమైన ప్రేమ కథతో మొదలైంది, మనసుకి దగ్గరైనటువంటి సినిమాల్ని చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి సుమంత్ గారి కెరియర్లో చాలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ని చూస్తూ వచ్చాం. ఒక గోదావరి కావచ్చు, అండ్ రీసెంట్గా చేసినటువంటి నరుడా డోనరుడా కావచ్చు, ఇవన్నీ ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ హీరోగా ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేశాయి. సో బిఫోర్ ఐ ఇన్వైట్ మై గెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్, కెన్ ఐ ప్లే an AV on our hero with your permission? సుమంత్ గారి గురించి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హియర్స్ an AV on our hero, సుమంత్ గారు. సుమంత్ ఈయన అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి మనవడిగా 1999 సంవత్సరంలో రామ్ గోపాలవర్మ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ప్రేమ కథతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు కథానాయకుడిగా పరిచయమయ్యారు. దేవుడు కరుణిస్తాడని వరములు కురిపిస్తాడని నమ్మలేదు నాకు నీ ప్రేమే దొరికే వరకు. స్వర్గం ఒకటుంటుందని అంతా అంటుంటే విని నమ్మలేదు నేను నీ నీడకు చేరే వరకు. ఒకరికి ఒకరని ముందుగా రాసే ఉన్నదో మనసున మనసై బంధము వేసే ఉన్నదో. ఏమో ఏమైనా నీతో ఈ పైన కడదాక సాగనా. యువకుడు స్నేహమంటే ఇదేరా చిత్రాలలో మంచి నటుడుగా తన సత్తా చాటుకుని సత్యం చిత్రంతో చిత్రసీమలో తనకంటూ ఒక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. మహానంది, గోదావరి, పౌరుడు వంటి చిత్రాలతో ఉన్నత స్థానానికి చేరి గోల్కొండ హై స్కూల్ చిత్రంలో సంపత్గా ప్రేక్షకులను అలరించి నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రలను ఎంచుకుంటూ వాటికి 100% న్యాయం చేస్తూ ఇటీవల నరుడా డోనరుడా చిత్రంతో ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఈ తరుణంలో దర్శకుడు గౌతమ్ చెప్పినటువంటి ఈ మళ్ళీ రావా చిత్రకథ తనను ఆకట్టుకోవడంతో ఈ చిత్రంతో ప్రేక్షకులకి మరింత దగ్గరవచ్చు అని భావించి మరల మన ముందుకు రాబోతున్న సుమంత్ గారికి స్వధమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ మీకు అభినందనలు తెలుపుతోంది. That is our Sumanth Garu. So now let me welcome
మా గెస్ట్లందరినీ వెల్కమ్ చేయడానికి లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ శ్రీ రాహుల్ యాదవ్ నక్క గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. లెట్ మీ వెల్కమ్ సుమంత్ గారు, మిగతా ముగ్గురు గెస్ట్లని వేదికపైకి తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వీ హ్యావ్ ఆర్ అఖిల్ అక్కినేని గారు, లక్ష్మీ మంచు గారు అండ్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గారు. ముగ్గురిని వేదికపైకి సాదరంగా రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. లెట్ మీ వెల్కమ్ రాహుల్ గారు టు గివ్ బొకేస్ టు దెమ్. ఈ చిత్రం హీరోయిన్ లెట్ మీ వెల్కమ్ తెలుగు తెరకి తొలిసారిగా పరిచయం అవుతోంది ఆకాంక్ష సింగ్. బాలీవుడ్లో బద్రీనాథ్కి దుల్హనియా వంటి చిత్రాల్లో చక్కటి పాత్రలు పోషించిన లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆకాంక్ష సింగ్ ఇన్ టు టాలీవుడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. Let me welcome our director Gautam Tinanuri onto the stage. ఇంతసేపు చాలా మంది చెప్పారు, ఒకటి పర్ఫార్మెన్సెస్ గురించి, రెండు మ్యూజిక్ గురించి, అండ్ అందరూ అండర్లైన్ చేసి హైలైట్ చేసి చెప్పిన డైరెక్టర్ గౌతమ్ తిననూరి. Let me welcome our music director Shravan Bharadwaj onto the stage. And our guest శ్రీ రాజ్ కందుకూరి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నా గ్రూప్ ఫోటో నిండుగా ఉందండి, వేదికకి కళొచ్చేసింది. నా గ్రూప్ ఫోటోకి కళొచ్చింది, నా వేదికకి కళొచ్చింది అని చెప్తున్నాను. బట్ ముగ్గురు కలిసి మాకు ముందు ట్రైలర్ చూపించేస్తే ఆ తర్వాత మాట్లాడుకునే మాటలు మాట్లాడుకుందామా? ఆల్ రైట్, ఆల్ త్రీ ఆఫ్ యూ టుగెదర్. మళ్ళీ రావా ట్రైలర్. మళ్ళీ రావా ట్రైలర్ లాంచ్. ఆల్ ది బెస్ట్. కార్తిక్, చెప్పు. నేను రాజోల్ వదిలి వెళ్ళిపోయాక నీకెప్పుడైనా గుర్తొచ్చానా? నేను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు మొహం కూడా నాకు ఇప్పటి వరకు గుర్తుంది. కోటి రంగులే ఒక్కసారిగా నిన్నలన్నీ ముంచుతున్న నా కోసం ఏమైనా చేస్తావా? అడిగి చూడు. ఒక్క పోతలా ఉందిలే చూస్తే నువ్వలా, ఎంత చెప్పినా తక్కువేనుగా చిన్ని గుండె తట్టుతున్న ఐ లవ్ యూ కార్తిక్. చుట్టుపక్కల ఎవ్వరొద్దని కొత్త కొత్త సరేపే తొలి ప్రేమిదే. నాకు ఈ పెళ్ళి ఇష్టం లేదు కార్తిక్. మరీ ఇంత సెల్ఫిషా అంజలి? నేను చెప్తున్నాను, ఇది ఏడా తిరగకుండానే పెళ్లి చేసుకుంటుంది. నువ్వెందుకు వదిలేసి వెళ్ళిపోయావు వాడికి ఇంకా అర్థం కావట్లేదు. నా మీద కోపం లేదా? నువ్వు నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇష్టపడటం, దూరంగా ఉన్నప్పుడు బాధపడటం, దాన్ని మించి నాకు ఇంకేం తెలియదు అంజలి. ఏ కాలం ఏ దూరం దాచే ఉంచేనా నిన్నే నిన్నే మళ్ళీ రావా ఈ చోటికి మరిచిపోలేక మాటికి మళ్ళీ రావా లేవన్నవి రావా చందే వదిలి చందే. That's the theatrical trailer of Malli Rava. I welcome all the guests back onto the stage. And Sumant garu, ఈసారి ఒక గ్రూప్ ఫోటోగ్రాఫ్కి మీరు లీడ్ తీసుకోరా. We want all the three guests and along with you for a group picture. మా
ఎల్ఈడి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎల్ఈడి అంటే అర్జున్ కొంచెం డల్ చేయవా. దిస్ ఈవెంట్ టుడే ఈస్ మేనేజ్డ్ బై J Media Factory, innovative and infrastructure together, one of the vibrant and energetic event management company with infrastructure. మధుర శ్రీధర్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీరందరూ స్టేజ్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత నా చేతిలో ఏం లేదండి, అన్నీ వాళ్ళ కెమెరాల చేతిలోనే ఉంటాయి. సో ముందు గెస్ట్లతోటి మాట్లాడించమంటారా, ముందు మా గెస్ట్తోనే మాట్లాడించమంటారా? ఆ డైనమిక్ లక్ష్మి గారు మొదలు పెడితే ఏదైనా బాగుంటుంది. సో లెట్ మీ వెల్కమ్ లక్ష్మి గారు. ఏ నలుగురు? ఓకే, మీ నలుగురు అంటే ఒక్కసారి అఖిల్ గారు, రకుల్ గారు, సుమంత్ గారు అండ్ లక్ష్మి గారు. లక్ష్మి గారు, మీరు నలుగురిలో ముందు ఉండకపోతే అట్లా అండి, యూ హ్యావ్ టు లీడ్. దే వాంట్ అ పిక్చర్ విత్ ఓన్లీ 4 of you. ఎస్, ఓవర్ టు లక్ష్మి గారు. అందరికీ నమస్కారం. గుడ్ ఈవినింగ్. దట్స్ రైట్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్న మన ఆడపడుచుని వెల్కమ్ చేద్దాం. వెల్కమ్ ఆకాంక్ష, యూ లుక్ స్టన్నింగ్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్. వెల్కమ్ టు అవర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ. ఐమ్ షూర్ యూ హ్యావ్ అ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ హియర్. అండ్ వావ్, ఐ లెర్న్ మీ అందరి గురించి చాలా నేర్చేసుకున్నాను ఈరోజే. అసలు మీకు పెళ్ళయిందా అండి గౌతమ్ గారు? లవ్ మ్యారేజే కదా? అవునా? చూసారా ఎలా గెస్ట్ చేశాను? ఆ సినిమాలో ట్రైలర్లో ఉన్న లైన్స్ అన్నీ చూసి ఎంత రొమాంటిక్ అయి ఉంటే మీరు అలా రాసుంటారు అని అనుకున్నాను. సో రియలీ నైస్. అండ్ నేను అనుకోవడమే కాదు, ఈరోజు స్టేజ్ ఎక్కినప్పుడు అందరూ అదే అన్నారు, మీ లైన్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయని. I wish you all the very best from the bottom of my heart as a director. The hero of this evening, the music director Shravan. Sumant naku prati trailer and the music, he kept sending it to me, and beautiful music. Krishnakant garu lyricist. Meeru vachesayandi paiki. Enduku akkada? Come on. నేను మీ ఫ్యాన్ అండి. మిర్చి కిరణ్ గారు రండి, సతీష్ గారు రండి. ఇందాక ఝాన్సీ గారు పొరపాటుగా ఒక మాట అన్నారు, ఏంటంటే చాలా కష్టపడి తీసుంటారు మా కెమెరామెన్ సతీష్ అని. మా సుమంత్ని పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉండుండేది. అసలు ఆ కెమెరానే ఎస్ ఐ వాంట్ టు క్యాప్చర్ దిస్ బాయ్ అంటూ. ఐఎమ్ షూర్ యువర్ వర్క్ వాజ్ వెరీ ఈజీ, నాట్ సో హార్డ్ కదా సుమంత్? దట్ it must have been very easy for him to shoot both of you అని. Such beautiful people. And ఎవరి పేరైనా మర్చిపోయానా నేను? లేదు, కృష్ణకాంత్ గారు మీ గురించి పిలిచి గుర్తుపెట్టుకొని పైకి లిరిక్స్ చాలా బాగున్నాయండి. కొన్ని పదాలు అర్థం కాలేదు, ఫోన్ చేసి అడుగుతాను మిమ్మల్ని. అండ్ కిరణ్ గారు, వెల్కమ్ టు ద ఇండస్ట్రీ. ఐఎమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ వాయిస్. ఐ లిసన్ టు యువర్ రేడియో షో ఆల్ ద టైమ్. అండ్ ప్రొడ్యూసర్, oh my God, how can I forget the producer? All the very best. Rahul garu, welcome to the industry. This is a beautiful family. Welcome. And the stories need to be told. And kathal cheppadaniki evaru industry ki vachina prematone aa kalama talli blessings istundi. Alage ee cinema kuda I can feel the attempt and the love that you have for this. And I want Suman to have the biggest hit ever. Wishing all of you all the very best. Thank you and Jai Hind. Over to Jhansi garu. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి గారు. మరి లెట్ మీ వెల్కమ్ బ్యూటిఫుల్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గారు. మీ ఆవిడ కూడా మన లక్ష్మి గారి లాగానే మనసు విప్పి మాట్లాడతారు. ఎస్, టోటలీ. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్లీ డెఫినెట్గా చెప్పాలి దట్ మళ్ళీ రావా ట్రైలర్ లాంచ్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూసేటప్పుడు నాకు చాలా నచ్చింది. బికాస్ చాలా రోజుల తర్వాత ఒక లవ్ స్టోరీలో సోల్ కనిపించింది. జనరల్గా నాకు లవ్ స్టోరీస్ చాలా ఇష్టమే, అండ్ వెరీ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్ ఆర్ మేడ్ ఆన్ దాట్. సో
congratulations team Andarki for the feel good factor that the trailer carries. Congratulations, I told you, I called you, it looks fantastic. So music kuda enta baagundi, connect avutundi. So I just wish all the best andarki, and I hope that this film goes on to become a great success, and malli మీ అందరూ థియేటర్స్లో వెళ్ళి ఈ మూవీ సపోర్ట్ చేస్తారు 8th Decemberకి. సో ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ వెల్కమ్ ఆకాంక్ష, అండ్ ఎస్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ అండ్ పెద్ద హిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ రకుల్ గారు. మరి ఈరోజు అఖిల్ గారు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ మాత్రమే కాదు, సుమంత్కి ఆప్త కుటుంబ సభ్యులు కాబట్టి లెట్ మీ వెల్కమ్. స్పెషల్గా ఏమైనా చెప్పాలంటే ఇన్సైడ్ సీక్రెట్స్ కూడా ఏమైనా చెప్పాలి, ఎంత కష్టపడ్డారో ఈ సినిమాకి అయినా ఇవన్నీ చెప్పాలి. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్. అందరికీ నమస్కారం. మా సుమంతన నేను చిన్నప్పుడు చాలా ప్యాంపర్ చేసేవాడు, సో తను నా ఫేవరెట్. ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ది బెస్ట్. మళ్ళీ రావా చాలా ఒక ప్యాషన్తో చేసిన సినిమా అనిపిస్తుంది నాకు. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఆన్ స్క్రీన్. శ్రవణ్, what beautiful songs. I mean, seriously, you had all our hearts like warm. Seriously, it's incredible songs. Gautam, like he said, I think because of your writing and because of how you inspired him, this music has come out. I can tell that. And me scenes, whatever the trailers are showing, it's showing a lot of emotion. And Sumantana, you're looking good in pain. I wish the film all the best. Welcome to the industry, Akanksha. You're looking gorgeous on screen. Congrats to the whole team. The trailers are looking really good. I wish them all the best. Thank you very much. Secret, sir. ఎలా ప్యాంపర్ చేసేవారు అలాంటివి ఏమైనా చెప్పొచ్చు కదా. ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్ ఇన్ పెయిన్ అంటే ఇంకేమైనా చెప్తారేమో అని అనుకున్నాను. ఇంకేం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు. నో సీక్రెట్స్. ఆల్ రైట్, ఇవన్నీ మెల్లగా తెలుసుకుందాం. బట్ చాలామంది సిగ్గర్లు ఉన్నారండి స్టేజ్ మీద. అటు మా డైరెక్టర్ ఒక సిగ్గరి, పొదుపరి, మాటలు చాలా తక్కువగా మాట్లాడేట్టుగా అనిపిస్తున్నారు. సుమంత్ గారు అసలు ఇంకా పెద్ద సిగ్గరి, పారిపోతూ ఉన్నారు. సో సుమంత్ గారిని కాసేపట్లో మాట్లాడిస్తాను. మీ అందరూ ఇక్కడే ఉంటే మాట్లాడతారా, తర్వాత మాట్లాడతారా? మాట్లాడి పంపిస్తారా? అయితే లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆకాంక్ష ఫస్ట్ టు స్పీక్. ఆకాంక్ష మంచి సింగర్ కూడానట. సో ఇట్ విల్ బీ నైస్ ఇఫ్ యూ కెన్ హమ్ అ ఫ్యూ వర్సెస్ ఫర్ us. Namaskaram. I am equally nervous and excited. I would like to thank our producer, Mr. Rahul. Thank you so much, Gautam, for casting me for this. And I'm really excited. This is the very beautiful love story, I must say. And I'm sure when you all watch it, you'll get to know. Thank you, Sumanji, for being so cooperative throughout the shoot. He used to guide me. And the whole team. It's like a teamwork, and I'm looking forward to it. Please go and watch on 8th December. It's releasing, Malli Rava. Thank you so much. ఆల్ రైట్. సో అలాగే థ్యాంక్ యూ. సో మరి మా ముగ్గురు గెస్ట్లు అమూల్యమైన టైం తీసుకుని మళ్ళీ రావాకి ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్కి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బట్ మళ్ళీ రావాలి థియేటర్లో వాళ్ళు మేము డెఫినెట్లీ చూస్తాం. ఆడియన్స్ కూడా December 8th మళ్ళీ రావా రిలీజ్కి రావాలి, అండ్ మళ్ళీ ఆడియన్స్ రావాలి. బట్ ఇంతటితో ప్రోగ్రామ్ అవ్వలేదు. దెర్స్ అ బిగ్ సర్ప్రైజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇంకా మా సుమంత్ గారు మాట్లాడాలి, డైరెక్టర్ గారు మాట్లాడాలి, అండ్ దెన్ దెర్స్ అ వెరీ బిగ్ సర్ప్రైజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. ఆ సర్ప్రైజ్ ఏమిటో మరి కాసేపట్లో మాట్లాడతాను. బట్ బిఫోర్ దాట్ లెట్ మీ వెల్కమ్ దిస్ యంగ్ ప్రామిసింగ్ డైరెక్టర్. మధురా శ్రీధర్ గారు చెప్పినట్టుగా ముగ్గురిని కలబోసుకుని వచ్చారట మీరు. మరి ఇవన్నీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచేస్తున్నాయి మాలో, మరి మీకేం పెంచుతున్నాయి? అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు గౌతమ్. ఐఎమ్ ద రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఫర్ ద మూవీ మళ్ళీ రావా. మళ్ళీ రావా ఈజ్ అ వెరీ న్యాచురల్ లవ్ స్టోరీ. ఈ మూవీలో సీన్స్ కానీ, డైలాగ్స్ కానీ, క్యారెక్టర్స్ కానీ అన్నీ కూడా వీ ట్రై టు పోర్ట్రే యాజ్ న్యాచురల్ అండ్ యాజ్ రియలిస్టిక్ యాజ్ పాసిబుల్. ఈ మూవీ స్క్రిప్ట్ ఒక 200 pages స్పైరల్ బుక్ నుంచి టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ఏ 2-hour బ్యూటిఫుల్ మూవీ. There are a lot of technical departments which came together. ఈ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఈజ్ మా డిఓపి సతీష్ ముచ్చాల గారు. ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ వల్లే మేము ఈ మూవీ అనుకున్న 30 daysలో ఫినిష్ చేయగలిగాము. అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ విజువల్స్ హీ గేవ్ ఈజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్.
అండ్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రవణ్ భరద్వాజ్. మా మూవీకి ద ఎంటైర్ మూవీ సోల్ లైస్ ఇన్ ద మ్యూజిక్. శ్రవణ్ నేను ఈ మూవీకి మ్యూజిక్ ఒక 2 years ముందు నుంచే స్టార్ట్ చేసాం. ఈవెన్ బిఫోర్ ఐ వెంట్ టు ఎనీ ప్రొడ్యూసర్, నేను స్క్రిప్ట్ రాగానే ఫస్ట్ శ్రవణ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ద కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ వాట్ శ్రవణ్ గేవ్ మీ, ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. అండ్ ఈ మూవీలో సాంగ్స్ విషయానికి వస్తే మాకు కట్టు సాంగ్స్ కానీ లేదంటే సాంగ్స్ అనేది ఒక సెపరేట్ ఎపిసోడ్లా కానీ ఉండదు. అంటే నా వరకు ఒక సాంగ్ స్టోరీని ముందుగానే తీసుకెళ్ళగలగాలి, లేదంటే అక్కడ ఉన్న ఎమోషన్ని లిఫ్ట్ చేయగలగాలి. సో దానికోసం నాకు ఒక సీన్లో డైలాగ్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో సాంగ్లో లిరిక్స్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. అంత బ్యూటిఫుల్ లిరిక్స్ ఇచ్చిన కృష్ణకాంత్ గారికి ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. ఇంకా మా ఎడిటర్ సత్య గారికి, సౌండ్ డిజైనర్ కృష్ణరాజ్ గారికి, కలరిస్ట్ ప్రేమ్ గారికి, మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మురళి గారికి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ దీస్ టెక్నీషియన్స్ బికాస్ ఫస్ట్ మూవీ ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ ఎమోషనల్ అండ్ వెరీ క్లోజ్ టు యర్ హార్ట్. ఈ మూవీకి నాకు ఇంత హెల్ప్ చేసినందుకు ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. అండ్ కాస్టింగ్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్గా మాట్లాడుకోవాల్సిన సుమంత్ గారు. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ ఫర్ యాక్టింగ్ ఇన్ మై ఫస్ట్ మూవీ. మీరు నా మీద ఉంచిన నమ్మకం నాకు ఈ మూవీని ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. అండ్ ఆకాంక్ష సింగ్ డిడ్ ఏ debut and this is our first movie. I'm sure many more to come. And ఇంకా మా యాక్టర్స్ విషయానికి వస్తే మిర్చి కిరణ్ గారు, సందీప్, అంబరీష్ గారు, అన్నపూర్ణ గారు, అభినవ్, చందు, సందీప్, ఎవ్రీవన్ డిడ్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్. అండ్ ఇంకా నేను స్పెషల్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఒక 3 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ప్రీతి, సాత్విక్, అమన్, ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. అందరూ మా సినిమా చూసాక పిల్లలు చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారని చెప్తున్నారు, కానీ దాంట్లో 1% క్రెడిట్ కూడా నేను తీసుకోలేను బికాజ్ దే ఆర్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ వాట్ వీ ఆర్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ యూ 3. మీరు you did a fantastic job. I'm very thankful to you guys. And ఈ మూవీ నేను రాహుల్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళక ముందు ఒక 15 మంది ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాను. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్హిబిషన్స్. అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే తెలుగు ఆడియన్స్కి చాలా కొత్తగా ఉంటుందనో, లేదంటే నువ్వు కొత్త డైరెక్టర్ అనో, దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్, దేర్ ఓన్ రీజన్స్. బట్ రాహుల్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ who looked beyond everything and trusted the content. I'm really thankful to Rahul from bottom of my heart. ఈ మూవీకి సంబంధించిన ట్రైలర్స్, టీజర్స్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయినాయి. ఇఫ్ యూ లైక్ దమ్ యూ లవ్ ద మూవీ. అండ్ ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ అబౌట్ పూజిత, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్. నువ్వు అందుకే వచ్చావు నాకు తెలుసు. యా. అండ్ మద్రా శ్రీధర్ గారు, thanks for the nice words, sir. I don't know if I'm the combination of the 3, but I'm happy you feel that way. And Raj sir, thanks a lot. I think we need a lot more producers like you. I'm very thankful. And movie will release on December 8th. I hope you'll enjoy the movie in theaters. Thanks everyone. Thank you. Have a great evening. గౌతమ్, వెల్కమ్ అండి అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ యూ. మరి ఎంతమంది ఇన్ని సర్టిఫికెట్స్ మీకు ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని నిలబెట్టుకుంటారని, ఇంకా చాలా చాలా హిట్స్ కొట్టేస్తారని ఆశిస్తూ వెల్కమ్ వన్స్ అగైన్ టు టాలీవుడ్. మరి ఇప్పుడు నేను మా అందమైన భామ ఆకాంక్ష దగ్గరికి వెళ్ళబోతున్నాను. బట్ అంతకంటే ముందు ఇందా నుంచి ఒక సర్ప్రైజ్ ఉందంటున్నాను కదా, ఆ సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే ఒక వెరీ స్టన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ, ఈనాటి మా ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ గివింగ్ యూ అ వెరీ స్పెషల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది డే. మనం ఇందాక చూసినటువంటి 5వ పాటకి ఒక స్టన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్, అదిరిపోయేటువంటి యూవీ లైట్ పర్ఫార్మెన్స్ మన ముందుకు రాబోతోంది. మరి యూవీ పర్ఫార్మెన్స్కి కొంత చీకటి అవుతుంది, కానీ మీరు దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ టు కీప్ యువర్ ఫోన్స్, ఒకవేళ షూట్ చేస్తుంటే కనుక ఆ ఫోన్స్ని ఫ్లాష్ లేకుండా పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అండ్ లైట్స్ డల్ అవుతాయి. కానీ ఈ లోపల మా ఆకాంక్ష అక్కడ కూర్చుంది కాబట్టి ఐ థింక్ ఐ విల్ కమ్ టు ఆకాంక్ష. ఆకాంక్ష కూర్చోండి, సిట్ 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 సిట్. మీరు చాలా బాగా పాడతారని విన్నాను. అండ్ కెన్ వీ హ్యావ్ లైట్ ఆన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ లేడీ ప్లీజ్?
ఎస్. సో ఆకాంక్ష చాలా చాలా అందంగా పాడతారని విన్నాను. తెలుగు వచ్చేసిందా మీకు? తెలుగు రాలేదు ఇంకా, నాకు అర్థమైంది ఆ చూపుతోటి. సుమంత్ గారు తెలుగు ఎందుకు నేర్పించలేదు ఆకాంక్షకి? సినిమాలో అసలు షూటింగ్ చేసినప్పుడు అసలు పూర్తిగా తెలిసినట్టే యాక్ట్ చేసింది. సో ఐ డోంట్ నో, ఇఫ్ యూ గివ్ her the lines, like, you know, she mouthed them off better than any hero I've worked with. I'm surprised that it's her first movie. వండర్ఫుల్. కానీ తెలుగు తొందరగా నేర్చేసుకోగలే అవకాశం కూడా ఉందని అనుకుంటున్నాను. చూడండి, నేర్చేసుకుంది కదా రాకులు. ఇప్పుడు ఒక 2 years ఇండస్ట్రీలో ఉంటే చాలు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో లెట్స్ వెల్కమ్ ఆకాంక్ష టు అవర్ ఇండస్ట్రీ. కానీ మీరు చాలా బాగా పాడతారని కూడా విన్నాను. ఐ వాంట్ యూ టు హమ్ అ ఫ్యూ వర్సెస్ ఫర్ అస్. Okay, so this is difficult. I'm nervous and I'm really sorry if I make mistake. But I'll try my level best. So there's a very beautiful song from our film. I'll try to sing it. It's in Telugu, so I'm nervous, but let's try. తెలిసి తెలిసి వేకువా మనసు వనక దాగినా కనులు తెరిచి లోపల రోజులెన్ను గడిచెనా నాలో కదిలే నీలో మిదిలే నేనంత వడికే ఉన్న పాటుగా. వావ్ వావ్, సామాన్యురాలు. మీకు ఇప్పటి వరకు తెలియదా సుమంత్ గారు? You didn't know that? No, I knew that she was, because sometimes, like, in the middle of, like, you know, short majhalo, like, you know, she used to be humming, and I used to hear her. Actually, I used to sit close to her, so, like, you know, I could hear her, like, you know, singing. But ఇది ఫస్ట్ టైం, ఇది తెలుగు పాడటం ఇది ఫస్ట్ టైం. నెక్స్ట్ సినిమా కల్లా మాట్లాడడం కాదు, తెలుగు పాటలే పాడేస్తారేమో ఇవిడ. పాడేస్తుంది, గ్యారంటీగా పాడేస్తుంది. Wonderful. Hope you got what we were saying. By next film, you're not just going to speak Telugu, but you're going to do your own playback as well. I would love to. Thank you so much for giving me this opportunity, and I am so it's like a gratitude, and I am so lucky that I am coming to this industry with a film like this, and thank you so much. వండర్ఫుల్. సో ఇప్పుడు స్పెషల్ పర్ఫార్మెన్స్, ద యూవీ లైట్ పర్ఫార్మెన్స్ రెడీగా ఉంది. దయచేసి అందరికీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిక్వెస్ట్, ఇఫ్ యూర్ షూటింగ్ దిస్ పర్ఫార్మెన్స్, ఫ్లాష్ లైట్స్ ఆఫ్ చేసుకొని షూట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. లైట్స్ డౌన్, అండ్ హియర్స్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆన్ అవర్ సాంగ్. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to love, 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 love. Oh my love, 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 yeah. తలవనిదే దొరికెనులే 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 తగిలినదే తగిలెనులే గురుతులిలా కదిపెనులే తిరిగసలే అడగనిదే పిలిచెనులే వలచెనులే కలలు ఇలా కలిసెనులే నిదురదిలి కలిసెనులే మిస్ అయిన సంతోషం మిస్సమ్మే తెచ్చనుగా ఇరుకిరుకు గోడలలో వెలుగే తానే తలవనిదే దొరికెనులే 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 తగిలినదే తగిలెనులే గురుతులిలా కదిపెనులే. ఈజీ పాలసీని నమ్ముకో, స్ట్రెస్ నంత అమ్ముకో, సైడ్ కింక తప్పుకో, క్రేజీ స్టైల్ నే పెంచుకో, వర్రీస్ పంచుకో, గ్లాసులో కలుపుకో, తీసుకో ఓ ఫ్రీ టిప్ నే తప్పుకో.
చేసుకోర వర్క్ నే చెయ్యి ఓవర్ యాక్షనే ఓ పిల్లనే చేసుకోర ఫ్రెండ్ నే లైన్ వేసి చక్కగా టేక్ బ్రేక్ పొజిషన్ ఎంత మారుతూ ఉన్నా ఇంపోజిషన్ మారదు కన్నా కండిషన్ ఎంత హాట్ గా ఉన్నా ఎస్కేప్ అయిపోరా బిల్డప్పులన్నీ ఇచ్చిన గాని అమ్మాయి గారు ఇంప్రెస్ గారు ఇవాళ్ళో రేపో కాదనుకున్న దారికి వస్తారు Wow, that was an amazing performance, choreographed by Arta Sandeep. And ఈ యూవీ పర్ఫార్మెన్స్ ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద ఇంత కళగా చేయగలిగారు అంటే దట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టుగెదర్. మళ్ళీ రావా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో ఇప్పటి వరకు ఎన్నో అద్భుతాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చాలా అందమైన మొమెంట్స్, మనసుకి హత్తుకునే మొమెంట్స్ ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. బట్ ఇప్పుడు వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్. December 8th ఈ సినిమా మనందరి ముందుకి రాబోతుంది. బట్ మళ్ళీ రావా అంటూ నేను ఇంకొకరిని అడగాలనుకుంటున్నాను. దాట్ ఈస్ సుమంత్ గారు. సుమంత్ గారు మళ్ళీ స్టేజ్ మీదకి ఒక్కసారి రారా ప్లీజ్. లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆర్ లవబుల్ డార్లింగ్ హీరో సుమంత్ గారు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు. చాలా సినిమా ఇండస్ట్రీకి పునాది అయిన కుటుంబం అక్కినేని కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఎంత హంబుల్గా ఉంటారో, ఎంత ఎంత మర్యాదగా ఉంటారో అది ఆయన్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. బట్ హిట్స్, లో, హై ఏదైనా ఒకటే రకంగా మేనేజ్ చేయడం అండ్ సినిమాని సరిగ్గా ఎంచుకోవడం, మంచి సినిమా ఉంటే ఆదరించడం, దట్ ఈస్ అ స్టైల్. అండ్ హియర్స్ సుమంత్ గారు. థ్యాంక్ యూ ఝాన్సీ గారు. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై లిటిల్ కిడ్ బ్రదర్ అఖిల్. Papam, he was shooting till about 7, and today, all of you all know that his movie is coming up, and also Lakshmi, my well-wishers, and Rakul, Raj Kandukuri garu, and Madhura Sridhar garu. మీరు చాలా తక్కువ మంది సినిమా అంటే తక్కువ మందిలో ఉన్నారు సినిమా చూసిన వాళ్ళలో. Thank you for appreciating the movie. And first of all, I think since this is a pre-release, I don't think this is an audio launch, so like, I'd like to thank Shravan first. Like, you know, this music is just unbelievable. Even Akhil was just sitting and telling me that, wow, this is amazing, Ani. And this is the first time he heard it. So that's a good sign. And well, what can I say? Well, the two people that I really want to thank here, first of all, Gautam. It's so accidentally. Kada ela jarigindante, like, you know, I think he kept emailing me, and for the first I think for the first like 3-4 months, I ignored him. I didn't know what was there because I get so many people who want to come like and narrate scripts, and somehow it just happened, and I was just blown away. Like, you know, when he narrated the script to me. 2 hours, you know, he narrated everything to me. By the end of it, I had tears in my eyes. And on top of that, like, you know, he shot part of the movie, like a test reel of the movie, the kids episode. And he brought it to me. I was like, nobody came this prepared. Nobody. Like, I've worked in 22 films. I think probably maybe Godavari and Golconda High School were like, you know, on this level of preparation. But this, like, you know, no one came and shot a test shoot of a sequence of the movie and came to me. So I just blindly, I said, this is it. Like, you know, this was so baked. And we finished the film. Chala mandi anukochu cinema chuttesarani. But 10 months subranga pre-production chesaka, we finished the shooting in 30 days. That's how it should be done. That's how it should. And hats off to Rahul.
Like the debutant producer, hats off. నేను అడిగాను, మా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఉంది, ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే ఒకసారి చెప్పండి, నేను వీ హ్యావ్ స్టాఫ్, లైక్ ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్, ఎనీ అడ్వైస్ we should be taking advice from you, seriously, because the way you executed this film is just hats off. And of course, my beautiful co-star, Akanksha, welcome to the Telugu film industry. I'm so surprised that you haven't debuted earlier, and this is going to be the first of many for you. You're beautiful, you're talented, and you're professional, and it's just going to get you places. Want Telugu, the Tollywood audiences, everyone, you have a wonderful heroine coming your way. Please be prepared. And also, like, my entire perna, like, I'm forgetting a few people, but like everyone, like the cast, Mirchi Kiran Garu, Abhinav, like all of you all, and the kids. You're not kids, I know you're not kids, but like that, the highlight of this film, like visually the highlight of this film, acting, it's not, I personally thought, like, it's a childhood episode. It's a childhood episode, and I was just telling Rakul, like, that she missed you. You look a little bit like Rakul. A lot of people tell you that, right? And she also was like, yeah, she looks like me. Anyway, I'm so happy that the way this, and thank you all for having the trailer go viral. మాకు కొంచెం బాధ వేసింది, ట్రైలర్ చాలా లేట్గా రిలీజ్ చేసామని, బట్ ఆల్మోస్ట్ 2 daysలో ఒక 3 million కన్సాలిడేటెడ్ వ్యూస్ ఆల్మోస్ట్ రావటం అనేది, ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్ ఫర్ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్. ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్. అండ్ we took a chance. ఇప్పుడు చాలా సినిమాల్లో we have a lot of comedy, we have a lot of entertainment, but we didn't put it in the trailer, and we didn't want it to disturb the soul of the film. Despite the fact that, usually, like, these so-called commercial elements, like comedy and entertainment, I pettakundane aa trailer, it just has like, pain and love and heartbreak. So just with these three are not viral emotions, actually, like, generally, at least for the Telugu audiences. And I thank all the people for having this trailer go viral, and people are genuinely talking about it. And I've always said this, like, this is my most honest film I've done since Godavari. And at least as far as, I'm just so happy. I was just myself. I didn't work hard on this cinema lo. Everything just came naturally to me. That's why Akhil said, like, I look good in pain. Like, maybe I get it from the original Devdas. Yeah, so maybe I look good, like, when I'm crying and angry and sad. Maybe. But anyway, this is not a moment to feel all those emotions here. I'm just, like, very blessed, thankful, and thank you all for coming. And we made a very honest effort. ఒక నిజాయితీ ఉన్న సినిమా దీంట్లో, ఈ సినిమాలో పూర్తిగా ఉంది. There is truth and there's honesty, and we won't disappoint you on December 8th. Okay? Look forward to seeing you in theaters there. Thank you. One sec. One more thing I want to say about you, Andy. I mean, yeah. If at all, I mean, I don't know, if at all I get a chance to do A.N.R. Gari biographical film, I would star you in that. I mean, like, the mannerisms and everything, I mean, you're almost a replication of him. I mean, like, na cinema lo kuda unnai, mana cinema lo kuda. I mean, like, there are so many things, but that is what I wanted to say. తాతగారి మనవడిగా పుట్టడమే ఆయన చేసుకున్న అదృష్టం, అది ఆయనకు వచ్చిన వరం అని అనుకుంటున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ రాహుల్ గారు టు స్టే బ్యాక్ ఆన్ టు ద స్టేజ్, అండ్ మే ఐ రిక్వెస్ట్ డైరెక్టర్ గౌతమ్ గారు టు జాయిన్ both of them onto the stage. Satvik, sorry, very sorry. Let me also. Satvik, Preeti, Aman. The entire crew, cast and crew. Not like that. Not like that? Yeah. No order of preference, right? Yeah. So, first thing, I want to introduce you to my direction department. I want Vinay Sagar
వీరు ఉలోలా, అరుణ్, సురేందర్. ఇది నాకు ఫస్ట్ మూవీ అవడం వల్ల ఐ మీన్ ద లాట్ ఆఫ్ షార్ట్ కమింగ్స్ ఫర్ మీ. కానీ వినయ్ అండ్ హీస్ వినయ్ అండ్ వీరు ఇండివిజువల్గా వీళ్ళిద్దరికీ ఒక డైరెక్టర్ అయ్యి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే అంత క్యాపబిలిటీ ఉన్నా సరే దే హెల్ప్ మీ విత్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సో వీళ్ళిద్దరి వల్లే ప్రాజెక్ట్ ఇంత సీమ్లెస్గా మేము అనుకున్న 30 days స్కెడ్యూల్లో పూర్తవడానికి దీస్ 2 people ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్. వీరు అయితే నాకు స్క్రిప్ట్ రాసిన దగ్గర నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు. వెన్ వినయ్ కేమ్ ఇన్ ఇట్ యాడెడ్ అప్. అండ్ అరుణ్ అండ్ సురేంద్ర అండ్ చక్రి is also there. He is not here right now. Should I call the crew one? Not in the order of preference, and I would like to call Satish Muchala, Shravan Bharadwaj, Krishnakant Garu, and Karthik Arsamalli. He is not crew, he is an actor in the movie. He played a very important role. శ్రవణ్ గారు అండ్ కేకే గారు. Shravan Garu, KK Garu, Chandu Nugroj, Girish. గిరీష్ గారు. ఎడిటర్ సత్య గారు. ఆ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ పూజిత. నాని. ఇంకెవరైనా మర్చిపోతే దట్స్ ఆల్. స్వామి. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ టీమ్ మళ్ళీ రావా. థింక్ ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటి ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్స్లో ఇది ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మనస్ఫూర్తిగా అందరూ కూడా ఇక్కడ వర్క్ చేసిన టెక్నీషియన్స్ని ఫోర్ ఫ్రంట్లో నిలబెట్టి వచ్చిన గెస్ట్లు ఆనందంగా సంతోషంగా మనసు విప్పి మాట్లాడి బ్లెస్ చేసి వెళ్ళారు. దిస్ ఇస్ అ టీమ్ ఈవెంట్. కంగ్రాచులేషన్స్ మళ్ళీ రావా. December 8th మిమ్మల్ని అందరినీ మేము తెరపై కలుసుకుంటాం. తెర వెనుక కష్టపడ్డ వాళ్ళకి, తెరపై కష్టపడ్డ వాళ్ళకి ఆల్ ది బెస్ట్ యూ. సో సీ యూ సూన్ ఆన్ 8th December. Thanks for hosting a super show, man. Thank you so much. Thank you to all the lovely audience. Thank you all the channels and the media who have graced the occasion. And thank you to J Media Factory and Madhura Audio. Thank you once again. Good night. And vote of thanks from Rahul Garu. I also want to thank J Media for making this event possible. I mean, though it was first of my event, it was wonderful, Andy. Thank you very much. Thanks. Thank you one and all for coming. I mean, I hope you would love the movie. I don't hope, I'm very confident that you would love the movie. Movie is releasing on December 8th. Please do watch it. Thanks. Thanks one and all. Thanks, Andy. Thank you very much. Thank you. ఎగసే వింటూ ఆ మాట కలే వచ్చి చెలయ్యంత వింత సిలే అయ్యి కదల్లేదు తను అంతా ఇదే మాట మరో మారు అన్నా ప్రతిసారి మళ్ళీ మొదలు నా జన్మ ముసుగే వీడేనా నా ప్రేమ గాలి నీదే తగిలి మౌనం నాలో ఎగిరి నాలో ప్రేమే తెలిపాలి ఎదే మూసే గదికి తా